ابو کو تو اس بات کی امید بالکل نہیں تھی کہ ایان ان کے ساتھ ایسی بے رخی سے پیش آئے گا، مگر ان سب کے باوجود بھی ابو نے کبھی ہم پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ ان کو ایان کے گھر چھوڑ جانے کا کوئی زیادہ دکھ تھا، بلکہ وہ تو تب بھی اس کی حمایت میں ہی بولتے تھے کہ میرا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اس کو عادت نہیں ہے اتنی گرمی میں رہنے کی، اس لیے وہ الگ ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ایان تو صرف بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ہمارے چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، لیکن کبھی کبھار اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تو آ ہی سکتا تھا نا۔ لیکن پھر بھی اس نے کبھی پلٹ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خبر نہیں لی تھی، جنہوں نے ہم سب سے زیادہ اس کو پیار اور اہمیت دی تھی۔ ابو تو اس کی جدائی میں بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ ایان کو کہتے رہتے کہ وہ ان سے آ کر مل جایا کرے، مگر شاید اس کو اپنی بیوی کی طرف سے اتنی اجازت نہیں تھی اور اس نے ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابو اس کے انتظار میں ہی بیٹھے رہتے، ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، تبھی وہ گھر پر رہنے لگے تھے۔ لیکن ہم چاروں بہنوں نے ہمیشہ ابو کا ساتھ دیا تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں بھی ہم نے خوب دل لگا کر محنت کی تھی، اور جو سہارا ایان نے بننا تھا اس کی جگہ وہ سہارا ہم بنی تھی۔ ہمارا کام تو ویسے بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے اور فرحت نے مل کر ایک چھوٹی سی بوتیک کھول لی تھی، جبکہ طلعت اور نگہت بھی اپنا کام کرنے لگی تھیں، اور مدد کے لیے انہوں نے کچھ ترکیاں بھی رکھ لی تھیں۔ ہم چاروں نے بہت ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اور کرائے کے گھر سے اپنا ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایان ابو سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ ابو اس کے انتظار میں تڑپتے رہتے، اس کو بلاتے رہتے، مگر ایان نے تو ان کی خبر تک نہ لی تھی۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کتنے خراب تھے جب وہ ہمیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ بھی ہم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر ہم بھی شاید اس کے بغیر رہنا سیکھ چکے تھے۔ لیکن ابو تو ہمیشہ سے اس کے دم پر ہی جیتے تھے، اس لیے ان سے ایان کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تھی، اور ابو اس کو یاد کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم سب بہت صدمے میں تھے۔ ہم ایان کو ہر جگہ ڈھونڈتے رہے، مگر ہمیں تو اس کے نئے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ہر دوسرے دن گھر بدلتا رہتا تھا۔ لیکن اس کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا، جس کی اس نے پلٹ کر خبر لینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آخر بہت مشکلوں سے ہمیں اس کے گھر کا پتہ مل ہی گیا تھا، لیکن جب ہم اس کے گھر پہنچے تو ہمارے سروں پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، جب ہمیں معلوم ہوا کہ پچھلی رات ہی میرا نام عفت ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے تھا، میں اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد تھی۔ لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اپنے ابو کو ہمیشہ یہی کہتے سنا تھا کہ ان کو بیٹا چاہیے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، جو ان کی نسل کو، ان کے نام کو آگے بڑھا سکے۔ میری ماں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ابو کو ایک وارث پیدا کر کے دے سکتی، اور اسی کوشش میں اللہ نے میری ماں کو 4 بیٹیوں سے نواز دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو ہم چاروں بہنوں سے پیار نہیں کرتے تھے، مگر ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ ان کو وارث نہیں مل سکا تھا۔ وہ ہمیشہ امی سے یہی کہتے کہ کاش ان کا ایک بیٹا ہوتا۔ ان کو زیادہ نہیں، صرف ایک بیٹے کی خواہش تھی، جس کے لیے امی نے بہت منتیں مرادیں مانگی تھیں۔ ابو امی کو ہر دربار تک لے گئے تھے، ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا۔ امی خود بھی بہت وظیفے کرتی رہتی، بہت دعائیں مانگتی، کیونکہ ان کو اپنے شوہر کی خوشی بہت عزیز تھی۔ ابو امی کا خیال تو بہت رکھتے تھے، لیکن وہ پھر بھی بیٹے کی چاہت میں کئی بار امی کا دل دکھا دیتے تھے۔ وہ جانتے بھی تھے کہ لڑکے کا پیدا ہونا عورت یا مرد کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ امی سے کہتے رہتے کہ تم مجھے بیٹا تک نہ دے سکی، اور امی کی آنکھوں میں ابو کی باتیں سن کر آنسو آ جاتے، جنہیں وہ خاموشی سے پی لیا کرتی تھیں۔ امی چاہتی تو تھیں کہ وہ ابو کو ایک بیٹا دے سکتی، مگر اگر یہ ان کے بس کا روگ ہوتا تو وہ ہم بیٹیوں کی لائن تو نہ لگاتی، بلکہ پہلی اولاد ہی میں ایک بیٹا پیدا کر کے ان کی خواہش پوری کرتے تھے۔ ابو نے امی کا ہر ڈاکٹر سے مہنگا علاج کروایا تھا، حالانکہ ہمارے گھر کے حالات ویسے نہیں تھے کہ ابو کی آنے والی ساری تنخواہ امی کے علاج پر خرچ کی جا سکتی۔ اس کے باوجود بھی ابو کو جہاں سے بھی ذرا سی امید نظر آتی، وہ امی کو لے کر اس طرف بھاگے ہوئے جاتے۔ آخر کار امی ابو کی بھاگ دوڑ کام آ ہی گئی تھی۔ اس وقت میں 7 سال کی تھی جب ہمارا بھائی ایان پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی جیسے ابو پھر سے جی اٹھے تھے، ان کی تو جیسے زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ایان ان کے لیے سچ میں خدا کا ایک تحفہ تھا، جسے پا کر وہ اتنے خوش تھے کہ سارے شہر میں انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی اور پورا 1 مہینہ جشن بھی منایا تھا۔
घर में आने वाले हर सवाली को अब्बू ने झोली भर भर के सदका खैरात दिया था। हम सब बहनें भी अपने भाई को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थीं। हम भी चाहती थीं कि हमारा एक भाई होता। कर्ज ये कि हम सबकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरी अम्मी जो अब्बू की बातें सुन सुनकर परेशान और बीमार रहने लगी थीं, उनमें भी जैसे नए सिरे से ज़िंदगी बेदार होने लगी थी। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे तो अपनी सब बहनें और भाई बहुत अजीज थे, लेकिन अब्बू ने हमेशा से हम बहनों की निस्बत अयान को ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो दी थी। वो हमेशा उसके लिए कोई ना कोई खिलौना ज़रूर लेकर आते। हम चारों बहनें अब्बू का अयान के साथ ये रवैया देखकर एहसासे कमतरी का शिकार हो जाती, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारा इस तरह से ख्याल नहीं रखा था जिस तरह से वो अयान का रख रहे थे। जबकि अम्मी ने हम पांचों बहन भाइयों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया था। उनके लिए तो हम पांचों बराबर थे, लेकिन अयान हम सब बहनों का भी बहुत लाडला था, इसलिए हम सब बहनें भी उसका बहुत ख्याल रखती थीं। अब्बू ने हम चारों बहनों को मोहल्ले के ही एक छोटे से स्कूल में दाखिल करवाया था, जहां पर हम पुरानी किताबों के साथ अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। जबकि अयान के लिए वो हमेशा बेहतरीन चीज़ें लेकर आते थे, फिर चाहे वो खिलौने होते, किताबें होती या पहनने के लिए कपड़े होते। इसके बरक्स अगर घर में कभी हम बहनों के लिए कोई चीज़ आती तो वो एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी चौथी के इस्तेमाल में आ जाती। अब्बू हम पर कभी भी वैसे पैसे खर्च नहीं करते थे जैसे कि वो अयान पर करते थे। वो तो जैसे एक शहजादा था और हम उसकी कनीज़ें थीं। अब्बू सारा दिन हमसे अयान की खिदमतें करवाते रहते और हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि आखिर वो हमारा ही भाई था। जब अयान के स्कूल जाने की उम्र हुई तो अब्बू ने उसको शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेकर दिया। वो उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर खुद स्कूल छोड़ने जाते और छुट्टी के वक्त खुद उसको अपने साथ लेकर आते। जबकि हम तो लड़कियां थीं, हम तो हमेशा से अकेले ही आती जाती थीं। हमारी तो जैसे किसी को परवाह ही नहीं थी। इसके बावजूद भी हमने कभी अब्बू से कोई शिकायत नहीं की थी। घर में जो भी कुछ पकता या अब्बू बाहर से कुछ भी लेकर आते तो सबसे पहले अयान के सामने रखा जाता। जब तक अयान अपनी पसंद की चीज़ ना ले लेता, हम बहनों को इजाज़त नहीं होती थी कि हम उसके सामने से कुछ भी उठाकर ले सके। अगर कभी गलती से भी हम अयान से पहले कोई चीज़ पसंद कर लेती तो अब्बू हमें बहुत डांटते थे और कहते कि इस चीज़ पर सबसे पहला हक अयान का था, इसके बाद ही हमारी बारी आएगी। अयान बड़ा होता गया और अब्बू की तो हम चारों बहनों पर से आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो कम होने लगी और अपना सारा प्यार सिर्फ अयान को ही देने लगे थे। मेरे अब्बू तो एक छोटी सी कंपनी में मामूली सी नौकरी करते थे, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब अयान की बात आती तो अब्बू के पास हर वक्त उसको देने के लिए बेहतरीन चीज़ मौजूद होती। और जब हम बहनों में से अब्बू के पास कोई अपनी फरमाइश लेकर जाती तो वो हमें बहुत बुरी तरह से झिड़क देते और हालात की तंगी के बारे में बताने लग जाते। वो हम चारों बहनों से कहते कि हमारी फरमाइशें और ज़रूरियात कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, जबकि वो हमारी फजूल की ख्वाहिशात पर अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वही चीज़ अयान मांगता तो अब्बू के बटवे का मुँह हमेशा खुला रहता। इसलिए अम्मी ही हमें मना कर देती थीं कि हम अब्बू से कोई भी फरमाइश या ज़िद ना किया करें। अब्बू का दिल सिर्फ इस बात पर नहीं भरता था कि वो हमें डांट कर चुप करवा देते थे, बल्कि हमें डांटने के बाद वो अम्मी को भी बातें सुनाया करते थे कि तुमने ही अपनी बेटियों को इतना आज़ाद ख्याल बना दिया है कि वो अपनी मनमानियाँ करती रहती हैं। वो तो बाप का ख्याल भी नहीं करती कि बाप किन मुश्किलों से कमा कर लाता है, वो तो बस अपने बाप की कमाई को अय्याशियों में उड़ाना चाहती है। इसलिए अम्मी ने हमें मना कर दिया था कि हम अपने अब्बू से कभी कोई फरमाइश या ज़िद न किया करें। हमें तो सब कुछ नज़र आ रहा था कि अब्बू ने अयान को हमेशा हम सबसे बढ़कर अहमियत दी थी। वो उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पलक झपकते ही पूरा कर देते थे। उसके लिए तो जैसे घर में कोई महंगाई ही नहीं थी। जब घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि अब्बू की कमाई से घर नहीं चल सकता था, तब अब्बू ने मुझे और मुझसे छोटी बहन फरहत को घर बिठा लिया। उन्होंने हम दोनों का स्कूल ख़त्म करवा दिया था, हमारी पढ़ाई वहीं पर रुकवा दी थी, ये कहकर कि अब उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हमें आगे पढ़ा सके। उनके जहन में ये ख्याल तो आया ही नहीं था कि वो अयान को ही किसी कम फीस वाले स्कूल में भी दाखिल करवा सकते थे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो तो अयान को बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते थे और हमारे मोहल्ले के स्कूल से तो उनके बहुत से अखराजात रुके हुए थे, जो हमें घर में बिठाकर वो आसानी से पूरे कर सकते थे। वो अयान के लिए महंगे से महंगा कपड़ा खरीद कर लाते, उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने लेकर आते, जबकि हम बहनों के लिए सिर्फ रूखी सूखी ही बचती थी। मुझे और फरहत को जब अब्बू ने घर में बिठा लिया तो अम्मी ने हम दोनों को भी अपने साथ ही घरदारी सिखाना शुरू कर दी। हम तो पहले भी अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो हमारे पास सारा दिन मौजूद होता था
और सारा दिन तो हम फारिग नहीं बैठ सकते थे, इसलिए अम्मी ने हमें वक्तगुजारी के लिए कपड़े सिलाई करना सिखा दिए थे। हम मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलाई करते ताकि घर चलाने में अब्बू का हाथ बटा सकते, मगर अब्बू इससे भी खुश नहीं होते थे। वो तो कहते थे कि जैसे जैसे बेटियां बड़ी हो रही हैं उनके खर्चे भी तो बढ़ेंगे। लेकिन अब्बू ने सिर्फ यहाँ पर ही बस नहीं कर दी थी। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अयान की फरमाइशें वैसी ही थीं जैसी वो पहले दिन से करता आया था। उसके लिए अब्बू के जेब में हर वक्त पैसे मौजूद होते थे। अब्बू ने कभी भी उसको किसी बात से इनकार नहीं किया था, ना ही कभी उसको रोका था कि वो बेवजह की फरमाइशें करता था। जब अयान का स्कूल ख़त्म हुआ तो अब्बू ने छोटी दोनों बहनों तलत और निगहत की पढ़ाई भी ख़त्म करवा कर उन दोनों को भी घर में ही बिठा लिया था। अम्मी ने बहुत कहा था कि वो अपनी 2 बेटियों को तो नहीं पढ़ा सकी, मगर 2 बेटियों को पढ़ने दे, और अब्बू बिल्कुल भी नहीं माने थे। वो हमेशा अम्मी से यही कहते थे कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, भला इन पर खर्चा कौन करता है, पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा होगा, हमने कौन सा इनसे नौकरी करवानी है, आगे जाकर भी तो इन्होंने घरदारी ही करनी है, तो बेहतर है कि ये घर बैठकर घर का काम ही सीखें, और ससुराल में जाकर भी उन्होंने घर के कामकाज ही करने हैं, क्योंकि बेटियों से नौकरियां तो बेगैरत लोग ही करवाते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटियों को मजीद नहीं पढ़ा सकता। अब्बू ने हम चारों बहनों को घर पर बिठा लिया था, जबकि अयान शहर के महंगे कॉलेज में बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा था। अब्बू हमेशा अयान को हम बहनों पर फौकियत देते थे। वो उसकी दिल खोल कर तारीफ़ें करते और हम बहनों को ज़लील ही करते रहते। हम बेटियां तो जैसे उनके लिए एक बोझ ही बनकर रह गई थीं, जिन पर सिर्फ वो अपना पैसा ज़ाया कर रहे थे। हम तो अपनी पढ़ाई छोड़कर घरों में बैठ गई थी, मगर बकौल अब्बू के हमारे खाने पीने पर भी बहुत खर्चा आता था। अब्बू को ऐसा लगता था जैसे हमारी वजह से घर का राशन जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए अम्मी ने छोटी दोनों बहनों तलत और निगहत को मेकअप का कोर्स करवाना शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी और उसके बदले में उनको कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। हम चारों बहनें भी बहुत काबिल थीं, हम हर काम को बहुत जल्द सीख जाया करती थीं। हम चारों बहनों ने अब्बू के साथ घर के अखराजात पूरे करने में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैं और फरहत लोगों के कपड़े सिलाई कढ़ाई करके जो भी पैसे कमाती हम वो पैसे अब्बू के हाथ में रख दिया करती, मगर मुजाल थी जो अब्बू हमसे कभी खुश हो जाया करते। वो तो पैसे लेकर हमेशा यही कहते कि तुम बहनों पर ही लगेंगे, तुम लोग नहीं जानती कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है, इसलिए घर में जितने खाने वाले लोग मौजूद हों कमाने वाले भी उतने ही होने चाहिए, वरना आजकल के हालात में गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी दोनों बहनें तलत और निगहत ने भी ब्यूटिशियन का काम बहुत जल्द सीख लिया था। वो भी जो कुछ कमाकर लाती अब्बू के हाथ पर ही रखते थे। हम बहनें बहुत खुश थी कि हम अपने अब्बू की मदद कर रही थीं और उनके कंधे का बोझ बांट रही थीं, मगर अब्बू हमारी सारी जमा पूंजी भी अयान पर ही लगा दिया करते थे। उन्होंने अयान को महंगा मोबाइल फ़ोन और महंगा लैपटॉप खरीद कर दिया था, और वो भी हमारे ही पैसों से आया था, मगर हमने इसके बावजूद भी उफ तक नहीं की थी, क्योंकि आखिर वो हमारा भाई था। हम भी उसकी बेहतरी चाहते थे, हम भी चाहते थे कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़कर अच्छी तालीम हासिल करे, मगर अयान के पीछे तो अब्बू हम बहनों को भूलते ही जा रहे थे। अब्बू तो ये भी भूल गए थे कि मैं अब बड़ी हो गई थी, बजाय इसके कि वो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढकर मेरा घर बसा देते। जब उनको ये महसूस हुआ कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करके अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, तो उन्होंने तो मेरी शादी का जिक्र तक न छेड़ा था। हम तो पहले भी अयान पर जान छिड़कते थे, क्योंकि वो हमारा अकलौता भाई था और हम सब बहनों से बहुत प्यार करता था। अब्बू का रवैया हम बहनों से जैसा भी था उसको तो सब नज़र आता था। इसके बावजूद भी वो कभी हमारे हक में अब्बू से नहीं बोला था, और ना ही हमने कभी अयान से इस बारे में बात की थी। मेरी और फरहत की शादी की उम्र हो गई थी। अम्मी को हम दोनों की फिक्र रहती थी। वो जब भी अब्बू से इस बारे में बात करती तो अब्बू अम्मी को यही कहकर चुप करवा देते कि बेटियों की शादी खाली हाथ थोड़ी ना की जाती है, बेटियों को रुखसत करने के लिए तो जहेज़ बनाना पड़ता है, और जहेज़ के लिए ढेरों पैसों की ज़रूरत होती है जो कि मेरे पास नहीं है। तुम्हारी बेटियां कमा तो रही हैं, उनसे कहो कि वो ज़्यादा फजूल खर्ची ना किया करें, बल्कि उनको जो पैसे मिलते हैं उससे अपने काम की चीज़ बनाकर रख लिया करें। और अम्मी अब्बू की बातें सुनकर खामोश हो जाती, क्योंकि वो भी जानती थी कि हम अपनी कमाई हमेशा अब्बू के हाथ पर ही रखते थे, जो वो अयान की फरमाइशें और ज़रूरतें पूरी करने में ख़त्म कर देते थे। जब अम्मी की टेंशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उन्होंने कुछ अलग ही सोचना शुरू कर दिया। खैर से हम चारों बहनें ही अपना अपना कमाने लग गई थीं। अब जब भी हमें महीने के आखिर में पैसे मिलते तो अम्मी मेरे और फरहत की वजह से आने वाले पैसे अब्बू के हवाले करते थीं, जबकि जो पैसे तलत और निगहत लेकर आती अम्मी वो पैसे अपने पास संभाल कर रख लेती। जब अब्बू ने हमसे एक दो बार पूछा कि अब उनको पैसे कम मिलते हैं
तो अम्मी हमेशा अब्बू को बहाना बनाकर खामोश करवा देती कि आजकल ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, इसलिए ज़्यादा कमाई भी नहीं हो रही। वो भी जानती थी कि अगर अब्बू के हवाले सारे पैसे किए गए तो वो उन सब पैसों को सिर्फ अयान पर ही खर्च कर देंगे। बात ये नहीं थी कि अम्मी को अयान से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तो उनका भी लाडला था। अम्मी तो अयान पर अपनी जान छिड़कती थी, लेकिन उनको अयान के साथ साथ हम बहनों की भी परवाह थी जो अब्बू को नहीं थी। वो तो अयान के आगे हमें भूल ही गए थे। उनका दिन अयान के नाम से शुरू होता था और उसकी फरमाइशें पूरी करते करते ही रात भी ढल जाती थी। अम्मी ने जो पैसे तलत और निगत से लेकर रखने शुरू किए थे, वो उन पैसों से हम बहनों की छोटी मोटी चीज़ें बनाने लगी थी ताकि वो हमारे काम आ सकती। और ये सब कुछ वो अब्बू को बगैर बताए ही कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बू को इस बात की बिनक भी पड़ गई कि अम्मी हमारे बारे में सोच रही थी, हमारे लिए चीज़ें बना रही थी, तो वो शायद अम्मी को ऐसा न करने देते और तलत और निगत की आने वाली कमाई को भी अयान पर ही खर्च करते थे। जब अयान का कॉलेज ख़त्म हुआ तो अब्बू ने उसको एक मोटरसाइकिल लेकर दी, और वो मोटरसाइकिल भी मेरे और फरहत के पैसों से ही आई थी। मगर हम दोनों ने फिर भी अब्बू से कोई शिकवा नहीं किया था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा भाई अपनी तालीम मुकम्मल करते ही कोई अच्छी नौकरी करेगा तो हमारा बोझ कम हो जाएगा। वो अब्बू के साथ मिलकर घर के अखराजात ज़रूर पूरे किया करेगा। मगर ये शायद हमारी भूल थी। न जाने अयान के जहन में कहाँ से बाहर जाने का ख्याल आ गया था। वो अपनी बाकी की पढ़ाई बाहर जाकर मुकम्मल करना चाहता था, और अब्बू तो हमेशा से उसकी हर बात हर जिद मानते थे। उनके लिए यह भी कोई बहुत बड़ी बात न थी। वो अयान को बाहर भिजवाना चाहते थे, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अम्मी ने जो पैसे संभाल कर रखे थे उनके बारे में भी अब्बू को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों की कमाई उनके बेटे पर लगा दी जाती। इसलिए उन्होंने अब्बू को बहुत समझाया था कि वो अयान को बाहर मत जाने दें, बल्कि पाकिस्तान में ही किसी अच्छे इदारे में तालीम हासिल करवाते। अब्बू अम्मी की बात क्यों मानते भला? वो तो हमेशा से अयान की ही हर बात मानते आए थे। इसलिए उन्होंने वो घर ही बेच डाला था जहाँ पर हमने अपना सारा बचपन गुजारा था और हम बड़े हुए थे। वो अयान को मुल्क से बाहर भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया था कि हमारे पास ज़मीन और जायदाद के नाम पर सिर्फ वो एक घर ही था जिसमें हम रहते थे। उन्होंने अयान की खातिर वो घर भी बेच दिया था और अयान को पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया था। अब्बू हम बहनों और अम्मी को लेकर एक किराए के छोटे से घर में शिफ्ट हो गए थे, जिसका किराया मैं और फरहत दे दिया करते थे। इसके अलावा घर के अखराजात और राशन की जिम्मेदारी अब्बू की थी, जबकि तलत और निखत जो पैसे लेकर आती थीं, अब उनमें से कुछ पैसे अम्मी अब्बू को दे दिया करती थी और कुछ पैसे वो संभाल कर रख दिया करती थीं, ताकि अब्बू को शक न हो पाता कि वो कुछ पैसों को संभाल कर और अब्बू से बचा कर रखती थी। जब से अयान बाहर गया था, वो पढ़ाई के साथ साथ अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी नौकरी भी करने लगा था। इसलिए अब्बू उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। लेकिन जब हमारी अपनी छत ही हमसे छिन गई थी तो हम भला खुश कैसे रह सकते थे? हम चारों बहनों ने पहले से ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी, और हम दिन रात बस इसी कोशिश में होती थी कि हम ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे बचा सकें, ताकि मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सके। जब अब्बू ने ही हमारे बारे में कुछ सोचना छोड़ दिया था, तो हमें खुद ही अपने बारे में कुछ सोचना था। जब अयान अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आने वाला था तो अम्मी अब्बू बेतहाशा खुश थे, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा था कि जैसे ही अयान अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आएगा तो वो उसके लिए चांद सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। वो उनका अकलौता बेटा था और हम सबको ही अयान की शादी का बहुत शौक था। तब अम्मी ने अब्बू से बात की थी कि बेटियां भी बड़ी हो गई थीं और उनको भी अपने घर का कर देना चाहिए था। और तब अब्बू कहने लगे कि मैं उनके लिए भी कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर अयान के साथ ही दो बहनों को एक साथ घर से रुखसत कर दूंगा। अम्मी के लिए यह भी बहुत था कि उन्होंने मेरे और फरहत के बारे में कुछ तो सोचा था जो शायद हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा था। मैं और फरहत अयान के वापस आने पर सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अयान के आने के बाद हम दोनों की ज़िंदगी में भी खुशी आने वाली थी। मगर हम शायद वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, जो शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। जब अयान पाकिस्तान वापस आया तो उसके साथ एक खूबसूरत सी मॉडर्न लड़की थी, जो अयान के हाथ में हाथ डाले मटक मटक कर चलती आ रही थी। हम सब बहुत हैरान थे कि वो खूबसूरत लड़की कौन थी और अयान के साथ हमारे घर में क्यों आई थी। मगर तभी अयान ने हमें वो खबर सुनाते और मज़ीद हैरान कर दिया था, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे ज़्यादा हैरान तो अब्बू हुए थे, जिनकी उम्मीदों पर पानी फेंक गया था। अयान कहने लगा कि वो उसकी बीवी माया है, जिसके साथ वो लंदन में ही शादी कर चुका था। हम सब का मुंह तो खुले का खुला ही रह गया था। हम तो पाकिस्तान में उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे।
امی ابو کا تو یہ خیال تھا کہ وہ جیسے ہی پاکستان واپس آئے گا تو اس کی پسند کے مطابق ایک لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی کروا دیں گے، مگر وہ تو شاید اپنی پسند خود ہی ڈھونڈ کر اس سے شادی بھی کر چکا تھا اور اب وہ ہمارے گھر پر موجود تھی۔ لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کو اپنے شوہر کے گھر والے بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ وہ تو شاید بہت امیر قبیل تھی، وہ کہاں ہمارے ساتھ ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتی۔ وہ بے شک بلا کی حسین تھی، مگر میرا بھائی بھی کم خوبصورت نہیں تھا، وہ بھی اونچے قد کاٹ کا ایک خوبرو نوجوان لڑکا تھا۔ وہ دونوں بے شک ایک دوسرے کے ساتھ بے حد حسین لگتے تھے، مگر اس لڑکی کا نخرہ تو آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ ہم سب گھر والوں کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کبھی ہم جیسے غریب لوگوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایان کو اس گھر میں آنے ہی نہ دیتی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت مجبوری میں ایان کے ساتھ ہمارے کرائے کے مکان میں کھڑی تھی۔ ایان جیسے اپنی بیوی کو صرف ہم سے ملوانے کے لیے ہی لے کر آیا تھا۔ امی ابو بہت حیران تھے کہ ایان نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی، مگر وہ اس سے ناراض بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ بلا کوئی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے تو صرف اپنا حق ہی استعمال کیا تھا جو اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اس لیے ابو نے ساری باتیں بھلا کر جلدی سے آگے بڑھ کر ایان کو گلے لگایا اور اس کو کہنے لگے کہ بیٹا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے مایا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم نے ہمیں نہیں بتایا، مگر اب تو تم آ ہی گئے ہو تو ہم تمہارا ولیمہ بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ اور ابو ہم بہنوں کو اشارہ کر کے کہنے لگے کہ جلدی سے بھابھی کے لیے کمرہ تیار کرو۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے، مایا فوراً سے بول پڑی تھی اور ایان سے کہنے لگی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کو زیادہ لوگوں کے بیچ میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایان کو لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ابو کو تو اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ ایان ان کے ساتھ ایسی بے رخی سے پیش آئے گا، مگر ان سب کے باوجود بھی ابو نے کبھی ہم پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ ان کو ایان کے گھر چھوڑ جانے کا کوئی زیادہ دکھ تھا، بلکہ وہ تو تب بھی اس کی حمایت میں ہی بولتے تھے کہ میرا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اس کو عادت نہیں ہے اتنی گرمی میں رہنے کی، اسی لیے وہ الگ ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ایان تو صرف بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ہمارے چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، لیکن کبھی کبھار اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تو آ ہی سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے کبھی پلٹ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خبر نہیں لی تھی، جنہوں نے ہم سب سے زیادہ اس کو پیار اور اہمیت دی تھی۔ ابو تو اس کی جدائی میں بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ ایان کو کہتے رہتے کہ وہ ان سے آتا مل جایا کرے، مگر شاید اس کو اپنی بیوی کی طرف سے اتنی اجازت نہیں تھی اور اس نے ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابو اس کے انتظار میں ہی بیٹھے رہتے، ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، تبھی وہ گھر پر رہنے لگے تھے۔ لیکن ہم چاروں بہنوں نے ہمیشہ ابو کا ساتھ دیا تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں بھی ہم نے خوب دل لگا کر محنت کی تھی، اور جو سہارا ایان نے بننا تھا اس کی جگہ وہ سہارا ہم بنی تھی۔ ہمارا کام تو ویسے بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے اور فرحت نے مل کر ایک چھوٹی سی بوتیک کھول لی تھی، جبکہ طلعت اور نگہت بھی اپنا کام کرنے لگی تھی اور مدد کے لیے انہوں نے کچھ لڑکیاں بھی رکھ لی تھیں۔ ہم چاروں نے بہت ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اور کرائے کے گھر سے اپنا ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایان ابو سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ ابو اس کے انتظار میں تڑپتے رہتے، اس کو بلاتے رہتے، مگر ایان نے تو ان کی خبر تک نہ لی تھی۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کتنے خراب تھے جب وہ ہمیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ بھی ہم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر ہم بھی شاید اس کے بغیر رہنا سیکھ چکے تھے۔ لیکن ابو تو ہمیشہ سے اس کے دم پر ہی جیتے تھے، اس لیے ان سے ایان کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تھی، اور ابو اس کو یاد کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم سب بہت صدمے میں تھے۔ ہم ایان کو ہر جگہ ڈھونڈتے رہے، مگر ہمیں تو اس کے نئے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ہر دوسرے دن گھر بدلتا رہتا تھا۔ لیکن اس کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا، جس کی اس نے پلٹ کر خبر لینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آخر بہت مشکلوں سے ہمیں اس کے گھر کا پتہ مل ہی گیا تھا، لیکن جب ہم اس کے گھر پہنچے تو ہمارے سروں پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی، جب ہمیں معلوم ہوا کہ پچھلی رات ہی ایان کی وہ ماڈرن بیوی مایا بھی اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں پر واپس چلی گئی تھی۔ ہم اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر بہت حیران رہ گئے تھے۔ وہ تو بہت کمزور سا لگ رہا تھا، اس کے جسم پر موجود کپڑے بھی انتہائی خراب تھے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے اس کو اچھے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ ہمیں یاد تھا کہ ابو کس طرح سے سب سے بہتر چیز اس کے لیے ہی لے کر آتے تھے۔ ابو نے تو اپنے اس بیٹے کو بہت لاڈوں سے پالا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش، ہر ضد کو پوری کرتے تھے، مگر اس دن وہ اس قدر برے حال میں تھا کہ ہم بہنوں کو بھی اس پر ترس آنے لگا تھا۔ ہم ایان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔
اور جب اس نے یہ خبر سنی کہ اس کے ابو اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بار بار اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگا۔ وہ کبھی ابو کی ڈیڈ باڈی کے پاؤں پکڑ کر چومتا اور کبھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتا۔ ہم نے اپنے بھائی کو اس طرح سے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو جیسے صدمے سے پاگل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے اس کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ جب ابو کو فوت ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو ہم نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ آخر اس کی یہ حالت کیسے ہوئی تھی۔ اس کی بیوی تو بے حد امیر کبیر گھر کی لگتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ دربدر کیوں ہو کر رہ گیا تھا اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔ تب ایان نے ہمیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جو شاید اگر وہ پہلے بتا دیتا تو ہم اس کی مدد کر سکتے۔ ایان جب لندن چلا گیا تھا تب اس نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نوکری بھی شروع کر دی تھی، جہاں سے اس کو اتنے پیسے تو مل ہی جاتے تھے کہ وہ اپنا گزارا کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس وہاں پر وہ عیش و آرام نہیں تھا جو اس کو ابو نے پاکستان میں دیا تھا۔ پاکستان میں تو کبھی اس کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی فرمائشیں ہی پوری کرتے رہتے تھے، اس لیے ایان کو کام کرنے کی زیادہ عادت نہیں رہی تھی۔ وہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے زیادہ سارے پیسے کما کر اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارنا چاہتا تھا، اور تبھی اس کی ملاقات مایا سے ہوئی تھی جو اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ جب ایان کو معلوم ہوا کہ مایا ایک بہت امیر لڑکی ہے تب ایان نے اس کو اپنے پیار میں پھنسایا۔ وہ اس کے ساتھ شادی کے وعدے کرنے لگا اور مایا بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ ان دونوں نے وہاں پر ہی شادی کر لی تھی۔ مایا ایان پر بہت بھروسہ کرتی تھی، وہ اپنی ہر بات ایان کو بتاتی تھی۔ جب ایان پاکستان واپس آنے والا تھا تب اس نے مایا کو اپنے ماں باپ اور بہنوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی زیادہ امیر گھر سے نہیں ہے، اس لیے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں ہی اپنی بہنوں کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن مایا سے تو یہ ہرگز بھی برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی عیش و آرام والی زندگی چھوڑ کر ہمارے درمیان آ کر رہتی، اس لیے اس نے ایان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ماں باپ اور 4 بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی وہ ایان کو لے کر ایک الگ گھر میں رہنے لگی تھی، جس کا سارا خرچہ وہ خود ہی پورا کرتی تھی، کیونکہ اس کا باپ ایک بہت امیر آدمی تھا جو اپنی بیٹی پر دل کھول کر پیسے خرچ کرتا تھا۔ ایان ایک خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا، اس کی مایا کے ساتھ جوڑی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن شاید مایا کے باپ کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بہت بار کہا تھا کہ اس معمولی لڑکے نے تم سے صرف دولت کے لیے ہی شادی کی ہے، اگر وہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کے لیے ضرور منا لیتا، مگر وہ تو تمہارے پیچھے ایسے پھرتا ہے جیسے وہ تمہارے ہی خرچے پر عیش کرنا چاہتا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک تھی، ایان کو تو شروع سے ہی کام کاج کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ مایا کے پیسوں پر ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو ایان نے اپنے کام میں ڈھیل کرنا شروع کر دی، جو تھوڑا بہت کام وہ پہلے کر لیتا تھا اب اس نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن مایا سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا کہ ایان ہر کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائے اور اس کے ہی پیسوں پر گزارا کرے۔ تب اس نے ایان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا، اس کو حیرانگی نہیں ہوئی تھی کہ مایا نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں یہ شک ضرور ہو رہا تھا کہ مایا کو اس کے باپ نے ہی اس کے خلاف کیا تھا۔ تبھی وہ مایا کے باپ کے پاس گیا اور ساری بات بتانے کے بعد پوچھنے لگا کہ وہ اس کی بیٹی کا گھر کیوں نہیں بسانا چاہتے، اور اس کے باپ نے اس کو اپنے گھر سے بھی ذلیل کر کے نکال دیا تھا کہ میں اس کا گھر تو بسانا چاہتا ہوں، لیکن تم خود ہی ہر کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیسوں پر عیاشی کرنے کے لیے ہی بیٹھ گئے ہو۔ میری بیٹی سے تو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا کوئی بندوبست کر لو، کیونکہ میری بیٹی کا تم نے جتنا استعمال کرنا تھا تم کر چکے ہو۔ اس دن کے بعد سے ایان کبھی کسی کرائے کے فلیٹ میں رہ رہا ہوتا اور کبھی کسی کرائے کے فلیٹ میں رہ رہا ہوتا۔ اس نے مایا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر مایا اس کی حقیقت جان چکی تھی اور وہ اس کے پاس واپس آنا نہیں چاہتی تھی۔ تب ایان ہمارے پاس بھی واپس نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ ہم سے بہت شرمندہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابو سب سے زیادہ اس سے پیار کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اس نے کبھی ابو کا خیال ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ در بدر پھرتا رہا۔ تبھی ایک دن اچانک مایا ایان کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا، بلکہ وہ تو اس سے وہ سارے پیسے بھی واپس مانگ رہی تھی جو اس نے اپنی عیاشیوں پر لگائے تھے۔ تبھی ایان مایا سے چھپتا پھرنے لگا، وہ ایک کے بعد ایک گھر بدلتا ہی چلا گیا۔ لیکن پچھلی رات ہی جب مایا اس کے پاس آئی تھی تو اس نے ایان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے پیسے واپس نہیں کرے گا تو وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دے گی۔ ہمیں اپنے بھائی کی ساری کہانی سن کر اس پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ تو ہمارے ابو کا لاڈلا تھا، جس کی آنکھ میں ابو نے کبھی بھی آنسو نہیں آنے دیا تھا، اور اس کی تو زندگی ہی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ پہلے ہمارے پاس آ جاتا تو شاید ہم اس کی مدد کر سکتے، لیکن اس کے سر پر تو مایا کا اب ایک بہت بڑا قرض تھا۔
जो हम बहनों को ही अपने भाई को बचाने के लिए उतारना था। हम तो उसकी अयाशियों पर हैरान रह गए थे। उसने तो माया का करोड़ों रुपया अपने ऊपर खर्च कर दिया था। तब तो हम बहनों का काम भी नया नया ही शुरू हुआ था। हम उसकी मदद तो कर सकते थे, मगर जिस हिसाब से उसने माया की दौलत को दोनों हाथों से उड़ाया था, हम उसको वो सारे पैसे नहीं दे सकते थे। तभी अम्मी ने भी अपनी वो जमा पूंजी सामने रख दी थी जो वो अब्बू से हमेशा बचा कर रखती थी, और हमने माया का कर्जा उतार दिया। एक बार फिर से हमारे सारे पैसे हमारे अकलौते भाई पर ही लग गए थे, मगर ये पैसे माया को देने के बाद अयान की उससे हमेशा के लिए जान छूट गई थी। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। वो बार बार हम सब बहनों से माफ़ी मांगता कि उसकी वजह से अब्बू ने हमारा हक भी छीन लिया था। उन्होंने हमारी खुशियाँ भी छीन ली थीं। इसके बावजूद भी वो हमें कोई खुशी नहीं दे पाया था। लेकिन वो हमारा भाई था। अगर हम मुश्किल में उसके काम ना आते तो वो बेचारा कहाँ जाता। हम अपने भाई को अपने साथ ही घर पर ले आए थे। पढ़ा लिखा तो वो हम सबसे ज़्यादा था, इसलिए उसको नौकरी भी बहुत अच्छी मिल सकती थी। लेकिन शर्त यह थी कि वो दिल लगाकर काम करता, और उसने हमारी शर्त पूरी कर दिखाई थी। जो उम्मीद अब्बू ने अपने बेटे से लगाई थी वो हमने पूरी कर दिखाई थी, और उनके बेटे को हर मुश्किल में खुद ही संभाल लिया था। मगर ये सब देखने के लिए अब अब्बू जिंदा नहीं रहे थे।